मैं हूं आपका होस्ट टेके और आप देख रहे हैं सिको और कमाओ। आज आपसे शेयर करेंगे दो वीडियो आपसे शेयर करेंगे बैंसों के कारोबार के बारे में। काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं बैंसों का कारोबार और आप लोग ये जानना चाहते होंगे ये कैसे होता है, कैसे दूध इसका मैनेज करेंगे, कैसे खर्चे मैनेज करेंगे, सारा कुछ इसमें बताएंगे। बैंसों के रेट बताएंगे, कितना लीटर दूध एक भैंस देती है, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी इस वीडियो में। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है, हमने इसको एडिट किया हुआ है ताकि ये आप लोग इसको सीख सकें। टॉप क्वालिटी दे कीमती हीरे लेके आए ने। दो झोटियां ने, दोवें पहले सुबह सुइयां ने ते माशाल्लाह एक झोटी मुंह चू 4 दंद ते दूसरी मुंह चू 6 दंद ते। सारे दोस्त जानते ने कि राणा साहब कीमती हीरे लेके आउंदे ने ते माशाल्लाह रेट इन्हां दे बड़े मकूल बड़े मुनासिब हुंदे ने। दोवां जानवरां दी तसल्ली करावांदे ते इन्हां दा जेड़ा प्यार मोहब्बत वाला रेट है ਉਹ भी मालूम करांदे। राणा साहब आओ जी सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई फराज साहब, की हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है। राणा साहब तुसी सुनाओ, ठीक हो? सब हैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम दुआवां भाई जी, ठीक ठाक। माशाल्लाह जी। यूट्यूब ते भी छाए हो, फेसबुक ते भी छाए हो। सारे दोस्तां दी कोशिश हुंदी है कि वीडियो तो पहले ही जनाब को जानवर जड़ा ना खरीद लैन ते माशाल्लाह हर वीडियो च जानवर 4-5 लैके आउंदे हो वीडियो तो पहले, लेकिन वीडियो च 2 की नजर आउंदे ने सानू। भाई जी मेरे मालक दा करोड़ां वारी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि भरा मेरे ते यकीन करदे ने और कोशिश करी दे कि भरावां नाल जेहड़ी गल होए हक्के और सच्ची करी दी। जिंदाबाद। तो बाकी इंशाल्लाह अज भी झोटियां 3 लैके आए हजे। एक झोटी थोड़ी देर पहले तुहाडे सामने लोड होई है, चली गई है, फैसलाबाद गई है शेखूपुरे। भाई मोहम्मद शहबाज साहब ने पिछली वीडियो झोटी लैके गए सन और अज सुबह 12 च आए ने झोटी चो के तसल्ला करके लाए। जिंदाबाद। राणा साहब माशाल्लाह सारे दोस्त जनाब दे नाम तो वाकफ ने। एक दफा फिर अपना ते अपने इलाके दा मुकम्मल तारफ करवा दियो। नाम राणा सफियान जे, पिंड साने वाली है, तहसील डस्का, जिला सियालकोट है। सियालकोट तकरीबन 7-8 किलोमीटर है ते डस्का तो तकरीबन इतना ही है। ठीक है, शुरू करिए सर जी। शुरू करिए टाइम। लो जी दोस्तों चेक करो जी माशाल्लाह पहला कीमती हीरा ते पहले सुबह सुइयां ने ते माशाल्लाह जड़ा लिबास है दिल करदा पे कि इन्हां दा जड़ा लिबास है ओही चेक कराइए। मुकम्मल तसल्ली करावां दे, जिसामत इन्हां दी, हाइट इन्हां दी सारी तसल्ली कराने आ। डेरा जी राणा सफियान साहब दा। लो जी दोस्तों चेक करो जी माशाल्लाह झोटी नंबर 1 भाईजान खिला रहे उथे। ए चेक करो जी कैमरे च मुकम्मल नजर आ रही है, हाइट जिसामत दी तुहाडे सामने। टोरे भाईजान जी राणा साहब। भाई फराज साहब पहले सुबह झोटी जे ये किदन दी सुई है? ए भाई फराज साहब जुमेरात दी रात नु सुई सी। जुमेरात दी रात नु अज जुम्मा दे हफ्ता 2 दिन होए न सुई नु। ठीक है, जुम्मा हफ्ता 3 दिन कह लो, इतवार भी जी। ठीक है भाईजान लेके आओ उधर। बाकी भरावां दे सामने में चीजां आप ही माशाल्लाह पईयां तारीफां करदियां ते करांदियां ने। बिल्कुल जी। ठीक है, ए चेक करो जी। असि ज्यादा तारीफां करांगे, ज्यादा बोलांगे तो कोई बड़ी बड़ी गल नहीं। चीज आप तारीफ अपनी करे तो वो गल हुंदी है। बिल्कुल जी भाईजान। तोरे जरा मुकम्मल तसल्ली करानी है। लो जी दोस्तों चेक करो जी सारियां पहलन झोटियां नु जे थन नहीं लगे होंदे, सोहने थन लगे ने विरला ते माशाल्लाह। चेक करो राणा साहब कितना बोला दे रही है? भाई फराज साहब ऐसे झोटी कोल 11 किलो बोला होएगा। 11 किलो टोटल बोला है 11 किलो टोटल बोला 11 किलो खिला रहे हो थे। जरा चेक करो झोटी दी अख चेक कराओ भरावां नु माशाल्लाह। ए चेक करो ठीक है, और नाल सील शरीफ चेक कर लो ते मुंह चेक कर लो। ए चेक करो जी। लो जी दोस्तों 4 दंद। ठीक है, ठीक है। सोहनियां सिंगियां ने, मुंह च 4 दंद, पहला सुआ सुई है माशाल्लाह जी। ते बोला दसिया 11 किलो जी। भाई फराज साहब 11 किलो टोटल बोला है, असि 10 दी खुली डुली गारंटी दवांगे। ठीक है, 10 किलो दी गारंटी होए दी। हाले बोले ते भी इंशाल्लाह अगू जाके मजीद ते इजाफा होएगा। भाई फराज साहब शाम दी चवाई भी बोला बनेगा और कल में अल्लाह दे फजल नाल उम्मीद है बोला बनेगा। ठीक है, पीछे जाके राणा साहब भाई फराज साहब है कट्टी जी, कट्टी है माशाल्लाह जी। सोने तो सुहागा हो गया। की हाल है? ए चेक कर। कट्टी है, पीछे भी माशाल्लाह कट्टी है और माशाल्लाह देखो सेहतमंद कट्टी किड्डी। बिल्कुल जी। लो जी दोस्तों कट्टी भी चेक कर लो माशाल्लाह जी। झोटी नंबर 1 सी, सोहनी झोटी है। सिंह हाइट भरावां दे सामने में, मरले ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਮੋਟੇ ਦਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਰਾਤੀ ਗਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ शेखूपुरे वाले जी जी उन्होंने नंबर लैके राबता कर सकता कि भाई सुबह झोटियां चोइयां गईयां ने कि नहीं चोइयां गईयां। जिंदाबाद। ठीक है, सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ झोटियां चेक करो क्या ने बरीकियां। बरीकियां। ठीक है, फिर नीली दे बटन चेक करो माशाल्लाह जी नजर आ रहे हैं।
ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਝੋਟੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੂ ਚ ਗਏ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ send ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਸਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਝੋਟੀ ਚ ਪਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ 2,85,000 ਝੋਟੀ ਦੇ 2,85,000 2,85,000 ਦੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। जिंदाबाद इंशाल्लाह माशाल्लाह जी। दोस्तों और भी काफी वीडियोस देखते हैं, सारे दोस्तों के गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार लाजमी कराया करो। माशाल्लाह जी राणा साहब बड़ा अच्छा काम कर देने पे, अगर किसी की हौसला अफजाई होए तो मजीद जोश ते जज्बे नाल काम करता है। ए चेक करो माशाल्लाह झोटी नंबर 2 तो पहला सुआ सुई है तो लिबास दा चेक करो भाई जान, इधर नु टोरियो जरा। माशाअल्लाह ਝੋਟੀ ਦਾ ਲਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ए चेक करो जरा नजारा, ए देखो जी क्या बात है जी। ਸੁਈਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਡੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਇੰਨਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ए चेक करो जी माशाल्लाह बड़ा दिल खुश होया अज, अल्लाह दी जात नजरे बद तो बचाए। माशाल्लाह सोहना माल लेके आए हो। ए भी झोटी पहला सुआ सुई है। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾ ए चेक करो जी सोहना चेहरा है। राणा साहब किदन दी सुई है? ਇਹ ਭਾਈ ਫਰਾਸ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਹੈ। जुम्मे वाले दिन ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨੇ ਜੀ। आज दिन सोमवार दा जुम्मे वाले दिन सुई है। टोरे भाई जनरल का जा ते राणा साहब कितना बोला दे रही है? ਭਾਈ ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ। गारंटी नाल 10 किलो पक्का जी, जी। इंशाल्लाह ले बोले ते वे अगू जाके मजीद अदे च इजाफा होएदा। ए चेक करो हां माशाल्लाह ਭਾਈ ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੰਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦਿਨ ਦੋ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਝੋਟੀ। जी जी। ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਚੱਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਖੋ लो जी दोस्तों ठीक है। जरा मुकम्मल जसामत दी वेख लियो जी। सोहनी झोटी है, मुंह च किने दंद है? ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਗੀ ਭਾਈ ਫਰਾਸ ਸਾਹਿਬ। मुंह च 6 दंद। पहला सुआ सुई है, अज सोमवार दा दिन जी, है जी। ते जुम्मे वाले दिन सुई है जी। पिछे दे भी कट्टी ਨਾੜੂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾੜੂ ਨਾਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ए पीछे कट्टी सु ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। माशाल्लाह जी। ਨਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ। ए चेक करो जी, जा भी चेक कराने टोरे हां जरा झोटी दी मुकम्मल तसल्ली कराइए। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ check ਕਰੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ। ਬਰਾਤੀ ਗਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਐ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰਿਓ ਭਾਈ। तो माशाल्लाह ये तो लो शो भी पाई सु। लो जी दोस्तों मुकम्मल तसल्ली करो। झोटी नंबर 2 पहला सुआ सुई है, मुंह चू 6 दंद ते सोहनी चीज है। लो जी दोस्तों मुकम्मल तसल्ली भाई इधर नु टोर लो। ठीक है, इधर लगे मुंह चू 6 दंद ही है। मुझे पक्की छेड़ा भाई फरासा जो होएगा अल्लाह के फजल ओ बोलांगे। ठीक है, पीछे कट्टी। जी जी बिल्कुल। लो जी दोस्तों मुकम्मल नज़ारे करो, सोहनी चीज है। लो जी दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कीमती हीरा। ਇਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਜੀ। तो माशाल्लाह नीली दे बटन ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। नीली दे बटन बरीकियां ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ठीक ਸਾਹਮਣੇ। है। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਲੱਭ ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਝੋਟੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਵੱਖੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਰੈਮ ਆਇਆ ਖੁਦ ਵੱਖੀ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਡਾ ਸਿੰਘ ਸੋਹਣਾ ਜਨਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਝੋਟੀ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤਸੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਗੁੱਡ ਭਾਈ ਜਨ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਾਇਓ ਉਧਰ। ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੁਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਝੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੋਟੀ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਸ ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੁਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗਵਾਨੇ ਵੈਲਕਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਯਾਰ ਚੁਆਈ ਕਰੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਨਾੜੂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕੱਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਜੀ
ਐ ਬੋਲੋ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਪੂਰੇ 3 ਦੀ ਝੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਪੂਰੇ 3 ਦੀ ਪੂਰੇ 3 ਦੀ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਰਗੂਆਂ ਆਹੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਗਏ ਆ ਬਸ ਕੰਮ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਈਆਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 100 ਮੱਝਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਉਸਤਾਦ 40 ਸਾਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਗੁੜ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇਖਣਾ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜੂਨ ਦਾ ਭੈਣ ਟੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੇ 100 ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪੈਲੀ ਤੇ ਮਰਬਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ 6-7 ਕਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਬੇ ਤਰੂਈ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾ ਚਲਾਈਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੂ ਕਿ ਤਰੀਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਤੇ 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੀ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 10 ਮਣ ਯਾਨੀ 400 ਕਿਲੋ 30 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਪ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸੂਪ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 3 ਫਿਲਮ ਜੁਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਮਰਲੇ 6 ਮਰਲੇ 6 ਸੌਰੀ 6 ਕਨਾਲਾ 6 ਕਨਾਲ 6 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ 6 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਲੀਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ 100 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਈ ਮਸ਼ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰੁਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਡੰਗਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 15-16 ਸਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨ ਗੇਣ ਲਏ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਨੇ 20 ਸਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 15-16 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਰ ਮੱਝ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਏ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੰਦਾ ਮੱਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਵਟਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੜੇਗੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਸਵਾਜ ਲੈਂਦਾ ਏ ਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ ਝੋਟੀਆਂ ਹਨ 6 7 8 10 ਅੱਛਾ 100 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ
ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਤਰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਟਪਾ ਲਈਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 100, ਮੈਂ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਧੜੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਰ ਅਗਰ 100 ਮੈਂ ਵੇ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ? ਸੇਵਾ ਕਮਾਦ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਵੇ ਪਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਪਾਈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਲਿਆਈਦਾ ਘੰਟਾ 2 ਜਰਾ ਬਸ। ਹਾਂ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੰਡਾ ਤੇ ਪਾਈ ਦਾ ਦਲੀਆ ਛਲੀਆ ਚੋਖਰ ਚਾਖਰ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਖਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਲੱਭ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡਾ ਦੇਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੰਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਪਾਲਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ 2-4 ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਏ ਬਣਾ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਕੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਰੀਕ ਤੇ ਮੋਟੀ, ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਾਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਣ ਡਿਆ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਲਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਭਣ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿਕਸ ਤੇਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੱਪ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਦਵੋ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੂਆ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ? ਉਹਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ? ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਦੇ, ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਦੇ, ਵੰਡ ਛੱਡ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਦੁੱਧੋਂ ਟੁਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ, ਕਲਕੰਦਾਂ ਦੋ, ਜੇ ਆ ਦਵੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਟੁਰ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।